بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آیا کہ یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تم سے بڑا عالم میرا ایک بندہ خضر ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بندہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر فرمایا، اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے اس سے میری ملاقات کرا دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب سنا تو بے حد خوش ہوئے، اور جب ان کا نام سنا تو ان سے ملاقات کرنے اور ان کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش کو منظور کر لیا اور اس مقام کی نشاندہی کر دی، اور اس مقام کے بارے میں ارشاد فرما دیا جہاں ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جہاں دو سمندر کا ملاپ ہوتا ہے وہاں پر تمہیں خضر ملیں گے، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں ایک مچھلی بھی رکھ لو، جہاں بھی یہ مچھلی غائب ہو جائے اسی جگہ پر حضرت خضر کی تم سے ملاقات ہوگی۔ پیارے دوستو، وہ جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتی ہے اسے مجمع البحرین کہتے ہیں، اور یہ جگہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں یہ سوڈان میں موجود ہے، اور اسے دریائے نیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ہمراہ لے کر سفر پر نکل پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھ کئی روٹیاں اور بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھی اور روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب یہ دونوں دریا کے کنارے پر پہنچے تو شدید تھکاوٹ کی وجہ سے وہیں پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد نے پڑاؤ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی اس دریا سے وضو کر رہا تھا تو اس وضو کے پانی کے قطرے جب اس بھونی ہوئی مچھلی پر پڑے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو آپ کے ساتھی نے مچھلی کا دریا میں جانے کا پورا حال بیان کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے میں بھول گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون سے یہ سارا واقعہ سنا تو فوراً کہہ اٹھے کہ اے یوشع بن نون، اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، فوراً ہمیں وہاں لے چلو۔ نشان کے ذریعے آپ آخرکار حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت عبادت میں مشغول تھے۔ جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام عرض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ نے آپ کو جو بھی علم بخشا ہے اسے میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی درخواست قبول ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اے موسیٰ، میں اپنی باطنی علم کی وجہ سے کوئی کام کروں لیکن اس کا ظاہری برا ہو تو اسے دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکو گے، کیونکہ اس کی حقیقت سے آپ آشنا نہیں ہیں، اور آپ صبر نہ کر سکے تو ہمارے ساتھ نہ رہ سکو گے، کیونکہ موسیٰ، صبر کے بنا ہمارے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور جس حقیقت کا آپ کے پاس علم نہ ہو آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں آپ کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا جب تک میں کوئی بات کا ذکر نہ کر دوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور آگے بڑھے۔ کچھ دیر بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ کئی جگہ آیا ہے کہ آپ نے اس کشتی کے لکڑی کے تختے کو اکھاڑ دیا، جس سے اس کشتی کے مالک کو بڑا رنج ہوا۔ بہرحال آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا اور ایک کنارے پر آپ دونوں اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام بڑا ناپسند گزرا۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، اتنی مضبوط اور نئی کشتی میں سوراخ کرنا اور تمام کشتی والوں کی جان جوخم میں ڈالنا یہ بڑا خطرناک اور برا کام ہے۔
आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कहा था ना मूसा, तुम सब्र ना कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और आपसे उन्होंने गुजारिश की, मैंने ये भूल कर बात कर दी, आइंदा ऐसा ना करूंगा। इसके बाद आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों एक शहर में दाखिल हुए। शहर के मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहीं एक निहायत ही खूबसूरत लड़का भी था। उसे आप हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने करीब बुलाया और कत्ल कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उससे रहा ना गया और बोल उठे, आपने ये क्या कर दिया? इतने खूबसूरत और बेगुनाह को कत्ल कर दिया। ये किस तरह से जायज है कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाए? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सब्र ना कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, एक मौका मुझे और दे दीजिए। अब अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं, किसी बात पर एतराज जताऊं, तो आप मुझे अपने से अलग कर दीजिएगा। फिर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों आगे चलकर रिहायशी इलाके में पहुंचे। उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा, लेकिन बस्ती वालों ने आप दोनों को ना खाना दिया, न पानी दिया और न ही आपकी मेहमान नवाजी की। इसीलिए आप दोनों भूखे ही रह गए। भूखा प्यासा रहकर आप वहाँ वक्त गुजार रहे थे। घूमते घूमते आपने देखा कि एक दीवार झुकी हुई है और गिरने की करीब है। तो आप हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे देखा तो इसकी मरम्मत कर दी और वो दीवार सीधी हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम से ये रहा ना गया और वो बोल उठे, बस्ती वालों ने ना हमें खाना पानी दिया और ना ही और कुछ दिया और ना ही हमारी इज्जत और तकरीम की, और आपने बिना मजदूरी लिए उनकी दीवार की मरम्मत कर डाली। आप चाहते तो इसकी मरम्मत के बदले कुछ मजदूरी ले लेते ताकि हमारे खाने पीने का इंतजाम हो जाता। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ चुका है और अब हम यहाँ से अलग हो जाएंगे, लेकिन जुदा होने से पहले मैं आपको इन बातों की हकीकत बताना चाहता हूँ और तुमने मुझसे जो सवाल किए उनका जवाब देना चाहता हूँ जिन पर आप सब्र ना कर सके। तो ऐ मूसा, वो पहले वाली बात, वो कश्ती जिसमें मैंने सुराख किया था, वो कश्ती गरीब की थी जिससे उनका गुजारा होता था। वो कश्ती आगे जाकर एक जालिम बादशाह के दरबार से गुजरने वाली थी जो मजबूत और नई कश्तियों को अपने लिए छीन लिया करता था। इसीलिए ये मामूल किया कि कश्ती ऐबदार हो जाए और कश्ती सही सलामत मुकाम पर पहुंच जाए। दूसरी बात, लड़के को कत्ल करने का मामूल ये था कि उसके माँ बाप बड़े नेक और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदे हैं। उस लड़के के मुकद्दर में कुफ्र लिखा था, वो बड़ा होकर काफिर बन जाता। इसीलिए मुझे बड़ा खौफ हुआ कि ये बड़ा होकर कुफ्र और शिर्क और फसाद का बाइस न बने और अपने वालिदैन को भी इसमें शरीक करेगा। इसी वजह से मैंने इसे कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला इसके वालिदैन को एक फरमाबरदार और नेक सालेह औलाद अता फरमाएगा। अब रहा तीसरा मामूल, तो ऐ मूसा, दीवार की मरम्मत इसलिए की क्योंकि ये दीवार दो यतीमों की है जिनका बाप निहायत ही नेक और खुदा का फरमाबरदार बंदा था। इस दीवार के नीचे एक खजाना है, अगर ये दीवार गिर जाती तो इन दोनों को कुछ हाथ न लगता और लोग इस खजाने पर कब्जा कर लेते। मैंने अल्लाह के हुक्म से ये दीवार को मरम्मत किया है ताकि ये ना गिरे। जब ये दोनों जवान हो जाएंगे तो ये खजाना इन्हीं के हाथ लगेगा और कोई इनसे छीन ना पाएगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। इसके मुतालिक हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते तो उन्हें और बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता और कई सारे राजो नियाज के मामले उनके सामने होते, लेकिन खुदा की रजा इसी में थी कि दोनों अलग हो जाएं। इस वाक़ये का रेफरेंस है रूहुल बयान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 838। प्यारे दोस्तों, ये शान है अल्लाह वालों की और ये शान है मेरे रब परवरदिगार की कि उसके हर बात में, हर काम में हिकमत होती है। उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है, बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। इस तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जो काम किए उसे मूसा अलैहिस्सलाम समझ ना पाए और उस पर एतराज करने लग गए, लेकिन उन कामों के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था जो आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें एक और बहुत बड़ा सबक हासिल होता है कि अगर हमारे सामने कोई मामला पेश आए तो हमें उस पर सब्र से
से काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो करता है उसके पीछे कुछ न कुछ हिकमत जरूर होती है, उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। लेकिन इंसान है कि सब्र करता ही नहीं और फिर उस चीज से भी महरूम हो जाता है जो उसे मिलने वाली होती है। इसीलिए हमें जरूरत है समझने की और सब्र करने की। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र एक बहुत बड़ी दौलत है, इसीलिए हमें हर मामले में सब्र करना ही चाहिए और सोच समझकर ही किसी मामले में ऐतराज़ या कोई चीज़ करना चाहिए। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें तमाम औलिया इकराम और तमाम अंबिया इकराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो हम फिर हाजिर होते हैं आपके लिए किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।